عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. റാഫിക ഉസ്താദുമാരും ദ്വാരക്കാരിൽ വേറെ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد كلهم أجمعين. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم بحقهم وبجاههم نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتحسن أخلاقنا وتشفي أمراضنا وتعافي آلامنا وأن تبارك لنا في مجلسنا وفي أمرنا الذي توجهنا إليه بركة تامة من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم بحق ما تلوناه من القرآن العظيم بحق هذا الشهر المعظم اللهم أنزل البركة والنعمة والراحة والسكينة فينا وفي أهالينا وفي كسبنا وتجاراتنا ومعاملاتنا وسائر من تعلقوا بنا يا رب العالمين. اللهم أنزل البركة والنعمة والراحة دائمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وأقربائنا ومن تعلقوا بنا من الديون والمظالم والفتن والنار. اللهم بلغ مرادنا وحصل مقصودنا ويسر أمورنا ومراد المسلمين. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا من الآفات والعاهات والبليات والمصيبات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നാട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആളുകളെ, വിശ്വാസികളെ, ശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം കൂടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുർആനിൽ നിന്ന് അല്പം പഠിക്കാനും ഖുർആനിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓൺലൈൻ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
തീർത്തും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് നാം ഈ വേദിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മഹത്തായ പരിപാടി റമദാൻ 1 ഇന്ന് യുഎഇയിൽ റമദാൻ 1 ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത 10 ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ലിങ്ക് മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സജ്ജമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ലിങ്കും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡഡ് ഫോമും മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇത് സംബന്ധമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ ഖുർആൻ സെഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പാഠമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി അവരുകൾ. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമായി. ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും സംവദിക്കുവാനും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും ആത്മാർത്ഥത, ഇഖ്ലാസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരസമ്പൂർണമായ അവതരണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം അവഗണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും അല്ലാഹു നമുക്ക് തിരുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാനും അത് കേൾക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടമായി ഒറ്റക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി അവരുടെ സ്നേഹപുരസരം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ എത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാർ, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ രക്ഷിതാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പവിത്രമായ ദിനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സന്നിഹിതരായത്. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നാളെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒത്തുകൂടാനും ഒരുമിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനുമുള്ള വലിയ ഒരു തൗഫീഖായി നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യമനത്തെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ആമുഖ ഭാഷണങ്ങളൊന്നും ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ പോലും വിശുദ്ധ റമദാനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് കാണാം, ഷഹ്റു റമദാനല്ലദി ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആനു ഹുദൽ ലിന്നാസ്. വിശുദ്ധ റമദാൻ, ആ വിശുദ്ധ റമദാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ച മാസം എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അഥവാ വിശുദ്ധ റമദാനും വിശുദ്ധ ഖുർആനും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സാരം. വിശുദ്ധ ഖുർആനും വിശുദ്ധ റമദാനും
വലിയ കണക്റ്റഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ റമദാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ സമയം കൂടെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുക, അത് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുക, അതിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് അന്ന് മുതലേ പ്രത്യേകമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് പരിഗണിക്കുന്നതുമാണ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഖാല, ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, കാന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അജ്വദന്നാസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉദാരനാണ്, ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്. വകാന അജ്വദ മാ യകൂനു ഫീ റമദാൻ. എന്നാൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉദാരനായി കാണാറുള്ളത് ഹീന യൽഖാഹു ജിബ്രീൽ, ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണുമ്പോഴാണ്. വകാന യൽഖാഹു ഫീ കുല്ലി ലൈലത്തിൻ മിൻ റമദാന. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശുദ്ധ റമദാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഓരോ രാവിലും ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്? ഫയുദാരിസുഹുൽ ഖുർആൻ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഒരു കൊല്ലമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന, പഠിക്കുന്ന, വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അത് പാഠം നോക്കുക. ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന സമയമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുവാണ് ഈ ഹദീസിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, ഫല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അജ്വദ ബിൽ ഖൈരി മിനർ റീഹിൽ മുർസല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റിനേക്കാൾ വലിയ ഖൈറിൻ്റെ, വലിയ നന്മയുടെ പ്രതിഭാസമായി ഈ സമയത്ത് മാറുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. അഥവാ വിശുദ്ധ റമദാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുക, അത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിൻ്റെ മാസമായി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ നമ്മെ അത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എത്രത്തോളം മഹത്വമുണ്ട് വിശുദ്ധ റമദാനിനെന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവസരം കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ കേൾക്കുക, വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നോക്കുക, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അത് പഠിച്ചവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്കും വലിയ തൗഫീഖ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യണം. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് ഔദാര്യമായി നൽകുമാറാവട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് കാണാം, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമ. നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യുത്തമരാരാണ്? അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ മദ്രസ കാലം മുതൽ അലിഫ് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന് എത്രത്തോളം കൂലിയുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നാം ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അലിഫ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ അക്ഷരമായതുകൊണ്ടല്ലല്ലോ. അറബി അക്ഷരം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ അക്ഷരമാണ്. അറബി അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ്. അലിഫ് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിൻ്റെ കൂലി ഈ കാലമത്രയും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞു പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ നന്മകൾ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് നാളെ സാക്ഷിയാകുന്ന ഘട്ടം വരുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ റമദാനും വിശുദ്ധ ഖുർആനും നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശകരായി, നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ
ഒരു വലിയ പരിചയമായി വരുന്ന ഘട്ടം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇമാം അഹ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം തബറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അസ്സിയാമു വൽ ഖുർആനു യശ്ഫഅാനി ലിൽ അബ്ദ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനും വിശുദ്ധ നോമ്പും അത് അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി നാളെ ശുപാർശകരായി, അവർക്ക് ഓരം പറ്റി നിന്ന് അവരെ സഹായിക്കുന്നവരായി എത്തുമെന്ന് നബിയുന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടുന്ന് യഖൂലു സിയാം, നോമ്പ് പറയും. നമുക്കറിയാലോ, വരുന്ന കാലം ആഖിറ ലോകം, അവിടെ കൈകാലുകൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അചേതനങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ, ജീവനില്ലാത്തവ സംസാരിക്കുമെന്നും പറയുമെന്നും അറിയിക്കുമെന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ സമയത്ത് നോമ്പ് പറയും. യഖൂലു സിയാമു റബ്ബി ഇന്നി മനഅതുഹു ത്വആമ വശറാബ ബിന്നഹാർ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വിലങ്ങിയിരുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പകൽ സമയങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് ഫശഫിഅ്നി ഫീഹി, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ശുപാർശ, എൻ്റെ ഈ ആവലാതി സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് നോമ്പ് പറയുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വയഖൂലുൽ ഖുർആൻ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയും. വിശുദ്ധ നോമ്പ് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എൻ്റെ അടിമക്ക് ചെയ്യണമെന്നത് വിശുദ്ധ നോമ്പ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണാം, മനഅതുഹു നൗമ ബില്ലൈൽ, രാത്രി സമയം ഞാൻ അവനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിലങ്ങിയിരുന്നു. അഥവാ വിശുദ്ധ റമദാനിലാണെങ്കിലും അല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഖുർആൻ പാരായണം ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവൻ, അവന് രാപ്പകലെന്ന് ഭേദമെന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, മനഅതുഹു നൗമ ബില്ലൈൽ, രാത്രി സമയം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫശഫിഅ്നി ഫീഹി, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ശുപാർശ നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയും. ആരായും ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഫയുഷ്ഫഅൻ, ഈ രണ്ടുപേരുടെയും, വിശുദ്ധ നോമ്പിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെയും ശുപാർശ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഹബീബുന വശഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എത്ര മനോഹരമായി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് നൽകിയ ഓഫറുകൾ. വിശുദ്ധ റമദാനും വിശുദ്ധ ഖുർആനും അഭേദ്യമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ്. നാളെ നമുക്ക് ശുപാർശകരായി വിശുദ്ധ റമദാൻ ഉണ്ടാകും, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണ്ടാകും, വിശുദ്ധ നോമ്പുകളുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരിത്തിരി പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഈ മഹത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ മാസമാണ് ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. ശുദ്ധ റമദാൻ ഏതാണെന്ന് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസത്തിൽ ഒരിത്തിരി പേജെങ്കിലും ദിവസേന പാരായണം ചെയ്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശകനായി നിലനിർത്താനുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇടപെടണം, നമ്മളൊക്കെ ജാഗ്രതരായിരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ എന്നോടും എല്ലാവരോടും ഉണർത്തുകയാണ്. റമദാനിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പഠനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക എന്നുള്ളത് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ്. ഇന്നും നമുക്കറിയാം, UAE പോലെയുള്ള, സൗദി പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ പഠിക്കാൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഹിഫ്ദ് പഠനത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ, ആയത്ത് പഠനത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ, റമദാനിലെ പ്രത്യേകമായി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ സെമിനാറുകൾ, ചരിത്ര പ്രദർശനങ്ങളും ചരിത്ര സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക, ഗവേഷണങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുക, അതിലൊക്കെ വലിയ പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതെല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ തുടർന്നു വരുന്ന സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജോലിയാവാനും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ആളുകളായി
നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കാൻ, വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കാൻ നമുക്കൊരവസരം ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയും നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളതായി മാറും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ റമദാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളത് അഭിമാനമാണ്, ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഒത്തുകൂടൽ നാളേക്കുള്ളതായി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സമയം ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് മാക്സിമം പോവുക, 15 മിനിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഉള്ളത് വളരെ ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നാഥൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് അല്ലാഹു കേൾക്കും. വിശുദ്ധ റമദാൻ ചോദ്യങ്ങളുടെ കാലമാണ്. ഉത്തരങ്ങൾ പടച്ചറബ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവസാന ശഅബാനിൻ്റെ സമയത്ത് സ്വഹാബിമാരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത വലിയ ഒരു മാസം വരാനുണ്ട്. ആ മാസത്തിലുണ്ട് ഫീഹി ലൈലത്തുൻ ഖൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹർ. 1000 മാസം പുണ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം ആ മാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളത്. ആ ദിവസം ഏതെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു. അവസാന പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളെ അതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾക്ക് വേണ്ടി, ആ നന്മയുടെ കൂടാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിക്കുക, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യമനം നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പടച്ച റബ്ബേ, വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അല്പം ഞങ്ങളിവിടെ ശ്രവിച്ചു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മുത്തുനബി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു. തെറ്റുകളും പാകപ്പിഴവുകളുമൊക്കെ പുറത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് കരുതിയ എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ടോ, ഖൈറുകളുണ്ടോ, അതെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായി നൽകണം റഹ്മാനെ. വല്ല വിപത്തുകളുമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, റബ്ബേ, ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. വിട പറഞ്ഞുപോയ സാത്വികന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കുടുംബക്കാരുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. ഇന്നും ഇന്നലെയുമൊക്കെയായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുപോയ എത്രയോ പ്രഭാഷകരുണ്ട്, വാഇദുമാരുണ്ട്, പ്രവർത്തകരുണ്ട്, നാട്ടുകാരുണ്ട്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും വലിയ ഇടം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നന്മകളാണോ പറഞ്ഞത്, ആ നന്മകളെങ്കിലും റബ്ബേ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായി നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ വഗ്ഫിർ ലനാ വലിവാലിദീനാ വലിഅസാതീദിനാ ولمن ماتوا منا يا غفار المذنبين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. നമ്മളെ റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആണ് ഉസ്താദ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് തന്നത്. പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. ഇതിന് വിശാദിച്ച ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മള് നാളെ വീണ്ടും എല്ലാവരും സമയത്ത് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഈ ഓൺലൈൻ സംഗതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് എത്തിക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.